Labas vakaras, mėly mūsų Facebooko televizijos žiūrovai ir kaip eilinį trečiadienį mes pradedame šiandien savo laidą. Aš manau, kad jums mūsų pašnekovė šiandien tikrai yra pakankamai geras siurprizas, nes paprastai mes žinome savo grožio procedūras, jas atliekame per mėnesį kartą, pusantro, jeigu ištempiam, bet apie tokias procedūras, kokias šiandien kalbės mums Aliona, tai mes sužinosim. Ir aš noriu jums pristatyti gydytoją, medicininę podologę, net kartais daktarai ne visi žino, kas tai yra podologas. Tai jūs šiandien sužinosite ir pamatysite, kaip svarbu ne tik tai būti gražioms, bet būti ir sveikoms. Ir pirmasis mūsų klausimas yra toksai. Artėja basų kojų sezonas, kaip Rūta rašė. Ir mes per tą basų kojų sezoną norim tikrai atrodyti labai gražios. Ir žinoma, pirmiausia, mes traukiame pas grožio specialistus. Ne tik tai nagučius savo gražinti, bet ir pedikiūrą darome. Ir lakuojame ne tik tai šitos nagučius, bet ir kojų nagučius. Ir kokie pavojai, ne tik tai grožis, bet ir kokie pavojai slypi po gelio laku. Taigi šiandien mes išgirsime pirmąjį klausimą, kurį su Aliona jums parengėme. Tai mes norime sužinoti, kokia gelio lako įtaka mūsų nagams ant kojų. Пожалуйста, Алена, первый вопрос. Aš versiu, kai Aliona kalbės. Я буду переводить. Всем добрый вечер. В первую очередь хочу вам рассказать, что такое гель-лак и как он влияет на нашу ногтевую пластину. Pirmiausia, noriu jums papasakoti, kas yra gelio lakas ir kaip jisai veikia mūsų nago plokštelę. Если изучить состав гель-лака, там нету абсолютно ничего полезного для нашей ногтевой пластины. Jeigu mes išnagrinėtume gelio lako sudėtį, ten nieko mums naudingo nėra. Если посмотреть, да, то очень много в составах кислоты. Кислота, она очень пагубно влияет на состояние нашей ногтевой пластины. Она вытягивает влагу с ногтя. Jeigu pažiūrėtume į sudėtį, ten yra labai daug rūgšties, o rūgštis nieko gero neduoda mūsų nago plokšteliai. Ir gali būti net labai pavojinga. Кислота вытягивает влагу с ногтя, и ноготь становится более чувствительный, сухой и тонкий. Rūgštis, lako sudėtyje yra rūgštis, kuri ištraukia drėgmę iš nago ir tai veikia į mūsų nago plokštelę. Ногти становятся очень чувствительными, и они более податливые к травматизации. Nagai tampa labai jautrus ir lengvai pasiduoda traumuojami. А наши ногти на ногах берут участие в биомеханике, в ходьбе. Mūsų nagai taip pat dalyvauja biomechanikoje, kai mes tiesiog einame. То есть наш шаговый цикл начинается с пятки, переходит в плюсну и заканчивается непосредственно большим пальцем. Mūsų žingsnis prasideda nuo kulnies, pereina į pėdą ir pasibaigia didžiuoju pirštu.
То есть на наш большой палец и большой ноготь идет нагрузка всего нашего тела. O, tai viso kūno svoris tenka didžiajam kojos pirštui. Плюс гель-лак, который создает лишнее давление на наш ноготь. O gelio lakas duoda papildomą krūvį mūsų pirštui ir nagui. Простыми словами я называю гель-лак на ногах это как пластмасса. Paprastai pasakius, gelio lakas ant kojų tai kaip plasmasė. Плюс неудобная обувь, плюс неправильные носки, плюс влажность стопы, плюс постоянное нанесение гель-лаков приводит на ногтях к разным проблематикам. Kas atveda prie problemų? Netaisyklinga avalynė, netaisyklingos kojinės ir gelio lakas mums sukuria kojos pėdos problemą. Красивые ногти на ногах это не накрашенные гель-лаком. Красивые ногти на ногах это здоровые ногти. Kaip Aliona sako, gražūs nagai tai nepadažyti gelio laku. Gražūs nagai ant kojos tai yra sveiki nagai. Если мы покрываем ногти гель-лаком, то мы покрываем их только в открытую обувь. Jeigu mes dažome su gelio laku, tai reikia tada nešioti tik tai atvirą avalynę. Только в открытую обувь это лето или в отпуск, и мы обязательно должны его снять через 2-3 недели. Мы не ходим по 4 недели, по 5 недель, по 2 месяца, как многие женщины привыкли. Снять его только тогда, когда он сам уже полностью срастет. Ir kaip Aliona sako, mes nešiojame atvirą avalynę vasarą arba kai išvažiuojame atostogauti. Ir turėtume nuimti gelio laką po 2-3 savaičių, o ne po 4, 5 ar 6, o kartais moteris išnešioja net ir 2 mėnesius ir nusiima tik tai tada, kai praktiškai jis beveik visai nukrenta. Ну, все. По этому вопросу, я думаю... Spasiba. Dabar mes pereisime prie antrojo klausimo ir antrasis klausimas irgi yra labai svarbus. Kaip prižiūrėti savo pėdas namų sąlygomis ir kaip dažnai reikia lankytis podologo kabinete. Podologo, не педикюриninko. Я сказала у подолога, а не у педикюра. Да, я поняла, да. Так, Пожалуйста. уход за кожей ног должен быть точно таким же, как уход за кожей лица. Kojų pėdų priežiūra turi būti tokia pat svarbi, kaip veido priežiūra. Когда мы вечером смываем макияж с нашего лица, умываемся, что первым делом мы хотим сделать? Конечно же, намазать его хорошей космоцевтикой, хорошими кремами, тониками. Точно так же мы должны делать и баловать также кожу наших ног. Kai mes vakare nuimame makijažą, mes pasitepėme toniku, geru kremu ir mes lepiname savo veido odą, lygiai taip pat mes turime lepinti ir mūsų pėdas. Когда мы приняли душ и помыли наши ноги, используя при этом мыло там, да, или гель для душа, при этом после принятия душа наш pH кожи нарушается. И многие сразу, ничего не делают. Kai mes išsimaudome duše arba išlipame iš vonios, kur mes naudojame dušo gelį arba muilą, mes išlipame, nusišluostome ir praktiškai nieko nedarome savo pėdoms. O ką reikėtų daryti?
pH кожи нарушается, и нам нужно эту кожа становится более сухой, более такой чувствительной, и нам нужно этот pH кожи восстановить, восстановить с помощью чего? С помощью правильной косметики, правильных кремов. Kai mes išlipame iš vonios ir panaudoję prausimosi priemonės, mūsų odos pH pasižeidžia ir mes privalome ją atstatyti. O atstatyti turime naudodami specialios paskirties kremus. Какой крем нужен именно вам, то я рекомендую приходить на консультацию к подологу, и подолог подберет правильную космецевтику под ваш тип кожи. Koks jūsų, kokio kremo reikia būtent jūsų kojų pėdų odai, jūs turėtumėte ateiti pas podologą ir podologas pagal jūsų odos tipą ant kojų nustatys, kokio kremo būtent jums reikia. По поводу использования щетки, пензы, этих всех кислотных носочков, это использовать категорически запрещено, можно сказать так. Da, Panila, dabar sako, kad ką mes pripratę naudoti penzą, šepetį, patrinti kulnus. Tai Aliona sakė, tai yra kategoriškai draudžiama tokie dalykai. А если мы используем щетки и пензы, то это должно быть не чаще, чем раз в месяц. Jeigu mes naudojame šepečius ir penzą, tai turėtų būti ne dažniau kaip kartą per mėnesį. Если вы будете использовать щетки, пензы там каждый день или каждую неделю, ваша кожа будет в стрессе. Jeigu jūs naudosite šepečius ir penzą kiekvieną dieną arba nors kartą savaitėje, jūsų pėdų oda bus strese. Если вы ходите к подологу или к мастеру педикюра, и он вам обрабатывает стопу раз в месяц, то этого будет достаточно. Kai jūs ateinate pas podologą ir jūs apdirba jūsų pėdos odą kartą per mėnesį, tai šito praktiškai užtenka. Чем чаще и больше мы трем кожу щетками и пензами, тем быстрее все нарастает. Kuo daugiau mes triname savo pėdas ir kulnis penzą ir šepečių, tuo greičiau viskas atauga. Я всегда говорю своим клиентам, привожу такой пример. Возьмите щетку и пензу и трите себе каждую неделю, любой участок кожи, и посмотрите, что будет с вашей кожей. Sako, dažnai savo klientams ir pacientams. Ими кремами. Просто потер и пошел лег спать. Sako, jūs tiesiog paimkite tą patį šepetį ar penzą ir patrinkite savo tiesiog bet kurią kitą vietą. Nekulni savo odą ir netepkite ten jokio kremo, tiesiog patrynėte, nusiplovėte ir eikite miegoti ir pažiūrėkite, kas tada bus. Вот, поэтому правильный уход, если будет правильный уход, если будет правильная космецевтика, то вам и раз в месяц педикюр и не нужен будет в кабинете подолога или в кабинете мастера педикюра. Tai jeigu jūs teisingai prižiūrėsite ir nueisite vieną kartą per mėnesį pas podologą, jums nebereikės atskiro pedikiūro ir nebereikės atskiros priežiūros kojoms. Вопросы не задают, нет? Вопросы никто не задает. Нет, не задают, потому что... Да, не задают, потому что мы делаем запись, и как может... Написала Рута, что в конце будет вопрос. В конце. Хорошо.
Хорошо. Мгм. Хорошо, Мгм. тогда, в принципе, по уходу все, что я могу сказать. Правильная косметика, и не используйте щетки и пензы, и будет вашим ногам счастье. И обязательно вы должны помнить, что стопу мы увлажняем только на ночь. Крема мы используем только на ночь. Если это лето, то мы можем использовать в открытую обувь тоже крема. А в закрытую обувь целый день у вас нога в обуви должна быть сухая, а вечером нога должна быть увлажненная. Svarbu tai pastebėti, kad kremus kojoms tepti tik tai einant miegoti. Ir nebent vasarą, kai mūsų avalynė yra atvira, galima pasitepti. Jeigu mūsų avalynė yra uždara ir mes dieną išeiname su batais, bateliais, tai mūsų e, pėda tame bate turi būti sausa. Если у вас нету никаких проблем с кожей, с ногтями, я все равно рекомендую приходить на консультацию к подологу, чтобы подолог вам рассказал, подобрал вам правильный уход, посмотрел на вашу стопу, есть ли у вас деформации, нужны ли вам стельки, нужна ли вам гимнастика, и чтобы сохранить здоровую стопу, здоровые ногти на длительное время. Ir net jeigu jūs neturite jokių problemų su savo pėda, vis dėlto kviečia Aliona ateiti pas podologą ir pasižiūrėti, ar nėra pėdos deformacijos. Gal reikia kokių nors įdėklų, gal reikia kažkokių specialių konsultacijų, ką gali jums atlikti tik tai podologas. Ir įvedę korekcijas jūs tikrai geriau jausitės. Если же у вас есть наличие каких-то проблем, то это уже будет зависеть, как часто посещать кабинет подолога, уже будет зависеть от проблемы, какая у вас есть. Если это будет вросший ноготь, это будет там раз в 2 недели. Если это будет грибок, это будет раз в месяц. Если у вас гиперкератоз, мозоли, трещины, омазолелости, это тоже будет там через месяц, полтора. То есть это будет все зависеть индивидуально от той проблемы, которая у вас есть. Konsultacija pas podologą priklauso nuo to, kokią problemą jūsų pėdos turi, kokią problemą. Jeigu tai yra įaugęs nagas, jūs turėtumėte ateiti kartą per 2 savaitės. Jeigu tai yra grybelis, jūs turėtumėte ateiti kas mėnesį. O jeigu jūs turite mazolių arba kažkokių nuospaudų, tai kas 1,5 mėnesio reikėtų aplankyti podologą. Перейдем к следующему вопросу. Тогда на эту тему есть уже один вопрос. Я потом скажу на литовском, но теперь я скажу тебе, чтобы ты подумала. Да. Вопрос. О ногтях у детей. Когда им врастает ноготь, делает детям операции или как там bывает. Klausimą pasakysiu lietuviškai. Dėl įaugusių nagų, ar vaikams yra daromos operacijos? Пожалуйста, Алена. Ни в коем случае не делайте операции. Это мои рекомендации. Я сейчас объясню, почему. Jokių būdų nedarykite operacijų, aš tuoj pat paaiškinsiu kodėl. Когда у нас есть вросший ноготь у ребенка, зачастую в моей практике каждый день 2-3 человека, это в основном дети. В первую очередь нужно, чтобы... Ir aš noriu pasakyti, Aliona sako, aš noriu pasakyti, kad įaugę nagai yra 20 kartų per dieną ateinantys vaikai su įaugusiais nagais. Štai ta problema tokia plati. Секцию выполняет хирург. Что он делает? Да, вот представим наша кожа, наша мягкая ткань, и в нее врезается вот ноготь, да?
Kai operaciją daro chirurgas, jūs įsivaizduokite, kad čia yra mūsų pėda ir čia yra įaugęs nagas. Хирург выполняет резекцию, он вырезает этот вросший ноготь, вырезает к синусу, к уголку, простыми словами, к уголку ногтя, травмируя при этом матрикс, корень ногтя. То есть они делают очень глубокую... Kada chirurgas daro operaciją, jisai nupjauna nagą iki pat kampučių ir pažeidžia nago matricą. Pagrindą, šaknį. Он сделал резекцию, пока убрали ноготь, пока он болеть не будет. Но вросший ноготь – это деформированный ноготь. Ir kada chirurgas išoperavo, jisai atrodo lyg viskas gerai, bet įaugęs nagas juk yra deformuotas nagas. И когда ноготь начинает снова отрастать, через 4-6 месяцев ситуация снова повторяется. Ir kai nagas ima atauginėti, deformacija yra neištaisyta ir problema vėl iš naujo kartojasi. Потому что ноготь растет деформированный, он ушел в мягкую ткань. Пока убрали, пока не болит. Потом начинает отрастать, начинает снова болеть. Ir kai nagas atauga, jis iš pradžių neskauda, bet kai pradeda vėl atauginėti, jis vėl pradeda įaugti ir vėl prasideda skausmas ir problema. Так kartojasi. Мы, подологи, делаем резекцию, мы не делаем глубокую резекцию, мы не вырезаем ноготь, не травмируем корень ногтя, мы делаем частичную резекцию. Это безболезненно, или же, я всегда говорю своим клиентам, будет больно, но не настолько у вас сейчас болит, то есть не сильнее, чем сейчас у вас болит. Ir kai podologas daro rezekciją, tai yra nupjauna nagą ne taip giliai, nepažeidžia matricos. Ir kada nagas pradės atauginėti, jums neskaudės ir jokių būdų nedaugiau negu prieš tai. Мы делаем резекцию, убираем воспаление, и потом через 7-10 дней мы ставим системы коррекции. Системы коррекции 3ТО, скоба Фрезера. Kai mes padarome tą rezekciją, mes tada gydome uždegimą. Ir išgydę uždegimą mes statome specialią sistemą, kuri yra, speciali sistema, aš galiu pasakyti, ir man tai darė, su titano siūlu. Да, ставится система коррекции, и этот ноготь, который ушел в мягкую ткань, мы ставим систему, и система вытаскивает этот ноготь с мягкой ткани, и ноготь уже растет ровненький. Ir kai pastatoma ta sistema, tada tas titano siūlas pakelia nagą ir nagas tada auga lygiai, nebeįauga čia taip į tą pėdą, o lygiai auga gražiai. И, конечно же, в первую очередь мы устраняем причины возникновения, а причин возникновения вросшего ногтя у детей очень-очень много. Ir pirmiausia, ką mes darome, mes turime pašalinti, podologas išsiaiškina, kokios priežastys yra, kodėl tas nagas įaugo, o priežasčių būna labai daug. На любую проблематику есть причина возникновения. Убираем причину и убираем проблематику. Ir tų priežasčių yra labai daug ir kai mes nuimame problemą, tai nebelieka ir tos įaugusio nago problemos. Priežastį, kai nuimam. Таким образом, что вросшие ногти потом больше никогда не возвращаются. Ir po šitos podologo intervencijos įaugęs nagas niekada daugiau nebepasikartoja.
Поэтому я рекомендую обращаться именно к подологам с вросшими ногтями и с детьми, потому что хирурги, я не могу сказать, что врач это плохо, нет, ни в коем случае. Просто у хирургов есть более ответственные задачи в их профессии. Они не заморачиваются с вросшими ногтями. А мы подологи, мы специалисты более в таких как так сказать, не могу сказать маленьких проблемах, но хирургов не учат лечить вросшие ногти, а нас подологов учат. Ir Aliona sako, aš nieko blogo prieš daktarus, prieš chirurgus neturiu, bet jie sprendžia didelės problemas. Jų nemokina, kaip operuoti įaugusi nagą, o mus podologus tai mokina. Ir mes padarome tai, šitą mažą problemą išsprendžiame labai gerai. Ну, я думаю, что... Все уже. Еще один вопрос вот есть. Да. Что ты можешь сказать об этом, ну, Костике там ну, знаешь, Калиус Вальгус. Да. И какие есть методы, чтобы его убрать? Čia я по-litovski skaičiu. Klausimas yra toksai, ar iššokusi kauliuką būtina operuoti, ar yra kitų būdų jį sutvarкити? Надо его оперировать или как-нибудь? Смотрите, халюс вальгус есть 3 стадии, смотря какая там стадия. Первую, вторую стадию, если первая стадия, да, только она начинает формироваться, эта деформация, конечно, мы можем остановить этот процесс. На второй стадии мы тоже можем остановить, но уже как бы обратно мы не можем уже сделать так, чтобы этот халюс вальгус ушел. Если это уже третья стадия, если есть уже воспаление, если уже есть боль, то там только нужна уже операция. Поэтому... Šito kauliuko išaugimo yra 3 stadijos. Yra pirmoji, kada tik tai prasideda, ir antroji, kada jau prasidėjęs didesnis augimas, tada podologas dar gali padėti. Bet kai yra jau trečioji stadija, kai vyksta uždegimas, mes, kaip Aliona sako, nebegalim atgal sukišti jo. Tai ir todėl jau turi padėti chirurgas. Поэтому я и говорю, что всегда обращайте вовремя внимание на свои стопы. Если вы видите только малейшие какие-то деформации, сразу обращайтесь к специалистам, чтобы потом не пришлось идти на операции. И вот еще один вопрос. Sakė, kad reikia iš anksto ateiti pas специалиста, kad paskui nebereiktų operacijos. И я тебе прочитаю еще один вопрос. Вопрос из Америки, знаешь, вот так. Да, ногти уже есть с проблемой. Когда женщина много занималась спортом, у нее этот ноготь, ну, как сказать... Отбился, синий, гематома? У нее ногти, вот когда он растает, он не прилипает, да, она играла в баскетбол, да, и травмировала этот ноготь, и ноготь растет, но не прилипает. Не прирастает. Прирастает. Я понимаю. Да, не прирастает, да. Скорее всего, это анихолизис или гематома. То есть это отторжение ногтя от ногтевого ложа. Tai yra atitrūkimas nuo nago plokštės, kur ten reikia. Ir tai yra arba hematoma, arba kitas pažeidimas. Это тепло, темно, влажно, благоприятная сфера для развития грибка. Ir tai yra labai gera terpė pradėti vystytis grybeliui, nes yra šilta, tamsu ir drėgna.
Обязательно эту пустоту нужно зачищать. Если этой деформации больше 2-3 месяцев, обязательно нужно взять анализ на грибок и по анализу назначить терапию. Būtinai reikia tą tarpą išvalyti ir jeigu tai tęsiasi jau 2-3 mėnesius, reikia paimti nuograndą ir tirti dėl grybelio atsiradimo ir tada pagal gautus rezultatus skirti gydymą. Все уже, да? Сказала, все. Да. Так вот, и знаешь, вот спасибо тебе пишет, да. И Да. вот уже появился вопрос, как тебя найти? О, Где супер! ты? Куда ты? Да, Я работаю в Клайпеде, пожалуйста. Irba Klaipėda, tiltų gatvė 16, Pirkūbos centras Kyras, 2 aukštas. Prekybos centras Kiras, 2 aukštas ir jeigu kas norės, aš ten einu ir я могу показать. Да. Это Можете мой доктор, Алена мой доктор, я каждый месяц туда еду. Kiekvieną mėnesį ten važiuoju pas ją ir iš tikrųjų išeinu visada geros nuotaikos. Всегда у меня так хорошее настроение. И еще у нас есть третий вопрос. Mes turim trečią klausimą, labai svarbu. Kaip teisingai pasirinkti avalynę ir kojines arba обуви и носки? Да, да, очень, очень интересный вопрос. Люблю говорить о обуви и о носках, потому что 90% проблем с нашими стопами, с нашими ногтями, с нашими деформациями это именно из-за обуви. Visos mūsų problemos, kokios tik tai gali iškilti, dažniausiai iškyla dėl to, ką mes nešiojame. Kokią avalynę? Да, как правильно выбирать обувь? При покупке обуви я рекомендую всегда с обуви доставать стельку. Kaip teisingai pasirinkti avalynę? Ir aš rekomenduoju visada prieš renkantis avalynę pasidaryti pėdos išklotinę. Наверное, правильно сказала. Да, ну покажи еще раз. Я не знаю, как будет. Достали стельку, положили ее и на эту стельку поставили свою ногу. Teisingai. Paimate popieriaus lapą, padedate ant jos savo pėdą ir tada Поставили ногу и смотрим, чтобы стелька от большого пальца была на 0,5-1 сантиметр больше от большого пальца. Rūta mane pataiso, kad reikia išimti iš bato pėdutę, kuri viduje įsideda ir tada padėti ant jos pėdą ir šita išmera turi būti на полсантиметра или 1,5? Да, 0,5-1 сантиметр, да, 0,5-1. 1 сантиметр, 1 Да. сантиметра дidesnė. Примерно, да. И по ширине она должна быть такая, как ваша нога, чтобы не было такого, что вы ногу на стельку поставили, а стельки не видно. Ir iš pločio turi būti taip pat, kad nebūtų taip, kad jūs pėdą padėjote, savo koją pėdą padėjote ant tos pėdutės išimtos iš bato ir tos pėdutės nebėra matyti. Обязательно обувь должна быть мягкая, вот здесь обувь должна гнуться, потому что когда мы ходим, наша нога такая, ну, амортизируется, да, она вот так вот гнется, и точно так же должна гнуться обувь хорошо. То есть не должно быть вот этой вот танкетка, она не должна быть дубовая такая, знаете что? Вот так вот. Ir kai mes renkamės batus, avalynė turi būti lanksti.
Pagal koją, kaip mūsų pėda lankstosi, taip mūsų avalynė turi būti lanksti, kad nebūtų tokia įstatei ir jau niekur daugiau. Обязательно должны быть шнурки. Шнурки у нас не для красоты, шнурки, липучки, а для фиксации голеностопа. Ir būtinai batas turi turėti šniurelius arba lipukus, lipdukus, kad tai nėra dėl grožio, o yra tam, kad mes užfiksuotume koją. И обязательно допустимый каблук 2-4 сантиметра, не больше. Если это туфли. Ir didžiausias kulniukas, kuris leidžiamas 2-4 centimetrai, nedaugiau, jeigu tai yra bateliai. И смотрим на обувь, чтобы носок в обуви был более анатомический, а не узкий, чтобы ногти не были в этом сжатом состоянии. Ir turime žiūrėti, kad bato galas būtų anatomiškai pritaikytas, o ne toks, kaip būna bateliai, tokie. Ir tada ištrauki koją tokią pat. Да, если стелька с обуви не достается, это в основном такой лайфхак для родителей, да, как деткам выбирать обувь. Ну и взрослым, в принципе, точно так же. Если стелька не достается, мы ставим нашу ногу на листок А4, без носков, без ничего. Поставили ногу, взяли ручку, обвели свою ногу, вырезали эту бумажную стельку и вставили ее в обувь. Эта бумажная стелька должна там ровненько лечь, края не должны загибаться. Если вы достаете и края согнутые, значит это говорит о том, что там мало места, то нога будет в таком состоянии сжата. Ir ypač renkant vaikams batukus, mes turime išimti pėdutę ir vaiko kojytę pastatyti ant jos, kad būtų viskas taip, kaip anksčiau aiškinam. Jeigu tos pėdutės negalime išimti, tai tada turime basą kojytę padėti ant lapo, taip pat ir suaugusiems žmonėms, ir apibrėžti pieštuku, išsikirpti ir tada šitą pėdą neštis į batų parduotuvę ir kišti į batą gilyn ir pasižiūrėti, kad nebūtų užsilankstę kraštai, kai mes ištraukiam. И по носкам. Носки, как я говорю так, что носки медленно, комфортно приводят к деформациям. Ir dabar apie kojines. Kaip Aliona sako, kad kojines lėtai ir komfortiškai atveda mus į pėdos deformaciją. Мы ничего не чувствуем, но все процессы происходят. Mes nieko nejaučiame, bet visi procesai vyksta. Как правильно выбирать носки? Мы никогда не смотрим, что там написано. 36, 37. На цифры мы не смотрим. Ir mes kaip teisingai pasirinkti kojines. Mes neturime žiūrėti, kas ten parašyta. Kokios išmeros 37, 38. Mes į tai neturime žiūrėti. Мы берем носок и меряем его. Носок должен начинаться в расслабленном виде от большого пальчика и заканчиваться пяткой. Mes turime tiesiog paimti kojinę ir pridėti prie kojos. Ir kojinė turi nuo pirštukų iki kulnies neištempta, o natūralioj padėty išsitekti palei koją. Это очень важно. И нужно еще помнить о том, что носки у нас выполняют функцию впитывания влаги. Mes turim prisiminti, kad kojinės atlieka drėgmės ištraukimo funkciją. Если носок маленького размера и из плохого состава, то он с этой функцией справляться не будет. Jeigu kojinė yra per maža, išsitempusi ir dar blogos sudėties, jinai šitos funkcijos neatliks.
Нога будет влажная, а влагу любят очень грибок и бородавка. Taigi koja bus sudrėkusi, o drėgmę mėgsta grybelis ir nežinau, kas yra baradavka. Карпа. Rūta, kas? Ir karpos. O, да, Rūta мне сказала. Да. Ir karpos. Да, поэтому обязательно обращаем еще на состав. В составе не должно быть никакой синтетики и никакого капрона у женщин. Aha. Taigi mes turim žiūrėti į sudėtį ir sudėtyje neturi būti dirbtinio pluošto ir jokios sintetikos ir moterims jokio kaprono. 70% должно быть хлопка, хлопок, шерсть, бамбук, ну, натуральный состав. Turėtų būti 70% medvilnė, vilna, bambukas. Va taip turėtų būti. Правильная обувь и правильно подобранные носки – это залог здоровых ног. Teisinga avalynė ir teisingai parinktos kojinės – tai yra sveikos pėdos. Tiesiog sveika pėda. А наши ноги – это наш двигатель, это наш фундамент, они нас носят всю нашу жизнь, поэтому, пожалуйста, уделяйте им больше своего внимания. Tai va, Aliona sako, kad mūsų kojos, mūsų pėdos yra mūsų fundamentas, jos nešioja mus visą gyvenimą ir mes turime joms skirti daug didesnį dėmesį. Ну, если есть вопросы, то задавайте. Ačiū. Вопросы. Да, очень. Ačiū, ты видишь, да? Так вот, ну спасибо тебе, Алена. Было очень полезно тебя услышать. А твой адрес мы напишем на чате после нашего интервью. Пожалуйста, ты мне на мессенджер напиши конкретный адрес. Я знаю, как тебя найти, но не помню точного адреса. Хорошо, подписывайтесь. Спасибо тебе. В Фейсбуке у меня очень много полезной информации, я много пишу о ногах, поэтому буду рада видеть всех у себя на странице. Да, и я скажу, я знаю, как тебя найти на Фейсбуке и на Инстаграме, я напишу. И вот написано, пожалуйста, жди новых клиентов. Супер, супер. Ačiū labai. Спасибо тебе. До свидания.